प्रोग्राम हैल्थ प्लस च तुहाडा सब दा स्वागत है। हैल्थ प्लस अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल रोपड़। इस हस्पताल दे विच ऑर्थोपैडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी अते स्पैशलिटी सर्विसेज मुहैया करवाईयां जांदियां ने। इस हस्पताल ने कोरोना महामारी के दौरान भी अपनी सेवावां बखूबी निभाईयां। सारी टीम ने डॉक्टर साहब नाल गलबात कीती ते उन्हां हस्पताल बारे विस्तार नाल जानकारी दित्ती। दर्शकों हैल्थ प्लस प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। जिसे आया सरजीत हॉस्पिटल हड्डियां के जोड़ों का जोड़ा कि बड़े लंबे समय तो सेवावां कर रहा अपनी गोडे चूल्हे बदलने में और लोगों को नवी जिंदगी देने में। और हम सब तो बड़ी खुशी की गल है कि उन्होंने बेटे डॉक्टर सुखप्रीत जी जोड़े कि नाल ही अटैच हो गए हैं और वो खुद जोड़े है नवे नवे टेक्निकल लैके और डॉक्टर साहब एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों का समेल है। डॉक्टर साहब स्वागत है स्पेशल शो। सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह, मैं हड्डियां का माहर हाँ। मैं रिसेंटली थोड़ा टाइम पहला ही 2 साल पहला ही अपने फादर को ज्वाइन किया। असी रोपड़ शहर च मेरे फादर सब तो पहले हड्डियां के डॉक्टर से पहला वो गौरमेंट से ही रिटायर्ड एज सिविल सर्जन फ्रॉम हुशियारपुर। दैन ही स्टार्टेड केम इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस। सो फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स मेरे फादर ऑर्थोपैडिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस जिले तो मैनू भी 2 साल हो गए ने इन्होंने नाल आए हुए। बहुत चंगा लगता है, बनया बनाया सारा कुछ मिल गया। बाकी अजकल तक कोशिश यही है भी जो उन्होंने इन्ना कुछ खड़ा किया है चलो ज़्यादा ही एटलीस्ट उन्होंने आप वधिया तरीके नाल मेनटेन करिए तो जिवें वो सेवा करते आए हैं रोपड़ शहर के पेशेंट्स की या आसे पासे के लोगों की, मैं भी उदा ही करा। डॉक्टर साहब जिस तरीके के नाल गोडे बचाने वाले डॉक्टर तुसीं मन्ने जाते हैं, मतलब जो डॉक्टर सरजीत का नाम आता तो इस एरिए के कहते भी वो गोडे बचाने वाले डॉक्टर एक ही गल है क्यों मतलब ये स्लोगन क्यों लोग यूज़ कर रहे हैं कि गोडे बचाने वाले डॉक्टर तुसीं गोडे चूल्हे बदलने वाले डॉक्टर हो, लेकिन वो बावजूद भी वो कहते भी वो गोडे बचा लेंगे हैं। बहुत लंबा समय तुम खिंच के ले आते हो, मतलब पेशेंट को बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट समझते हो भी गोडे चूल्हे बदलना उस बारे की कहते हो। अजकल एक्चुअली जिवें बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी के अर्ली स्टेज ही जो इलाज शुरू कर दिता जाए तो पेशेंट बच सकता है। बेसिकली कई वड्डे सैटअप्स जिदा जो पेशेंट उन्होंने को आता है जिदा अजकल गोडे नवे पाने तो पहला होर नवीं टेक्नीक्स या नवीं टेक्नीक नहीं कहो जिवें होर तरीके गोडे बचाने की ने भी पेशेंट की लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बारे दस्या जाए, जिवें भार घटा के या फिर थोड़ा जहा किवें ज़्यादा चौकड़ी मार के नहीं बैठना, थलों उठन लगे थोड़ा जहा साइड सपोर्ट लैके उठना है। एवं बहुत तरह के तरीके होंगे ने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जे आप कर लीए तो अपना काफ़ी समा लंघ सकता है। बाकी डिपेंड करता है भी जो पेशेंट तुहाडे कोल आया वो किस स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस लैके आ रहा है। जे तो देखो ये ग्रेड 4 और ग्रेड 3 या ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है फिर तो वह हल ऑपरेशन ही है। पर जे अर्ली ग्रेड आ जाता है तो आप किमें बचा सकते हैं। आप अजकल जिवें एक बार मैं तुहानूं दस्सिया डाइटरी लाइफ स्टाइल है कि पेशेंट अपने थोड़ी डाइट नूं मॉडिफाई करके अपना भार घटा के ताकि उन्होंने गोडियां से ज़्यादा जोर ना पवे उदा बचा सकता है। या फिर दूसरा हल मैडिकल तरीके नाल भी होंदा भी आप गोडियां की एक्सरसाइज करके या फिर जिद्दां अजकल अपने कोल हैलोरोनिक एसिड नाम का ड्रग होंदा है जिहड़ा कि आपां गोडियां 'च टीके लाए जाते हैं। ये बेसिकली एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है जिहड़ा गोडियां की ग्रीस फॉर्मेशन नूं वधांदा है। भी लेट्स से जे अपने गोडियां 'च एक दिन 100 सैल बन रहा है वो इंजैक्शन उन्होंने अपनी बॉडी नूं फोर्स करता है जी आप 100 की या 120 सैल बनाइए। एवं करके जिद्दां आपां देखते हैं भी बेसिकली गोडियां के केस की होंदा भी जो गैप घट जाता है गोडे आप झरकते हैं तो गोडे दुखते हैं। तो हम अर्ली स्टेज की भी जो गैप घटना है शुरू ही हो रहा होंगे जो आप इंजैक्शन राही ला के गोडे के गैप को ठीक कर सकीए या फिर जो ठीक नहीं तो घट्टो घट गैप होर ना घटे गोडे नाल तो जुड़ ना जाए। इस तरीके के आप पेशेंट को मैनेज करके अर्ली स्टेज पर गोडे बचाने तो बचा सकते हैं। जो थोड़े फादर ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की जो सारे प्रोसीजर्स नहीं होंगे थे लेकिन उन्होंने सरकारी हॉस्पिटलों में इन्ने गोडे अपने हथों कर चुके हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस और थोड़ा नई मशीनरी नया कंप्यूटर नेविगेशन और नया थोड़ा ऑपरेशन की टेक्निक्स की कहना चाहोगे कि उन्होंने तो मतलब पहला हथ ला गई वो चीज़ां जो कर लेते थे हम तो नवे नवी एक्सरेज नवे नवे चीज़ां आ गई उन्होंने एक्सपीरियंस और थोड़ा जोड़ा है इस नया एक्सपीरियंस
ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਾ ਕਿਦੋਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੰਟੈਂਗਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੈਜ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਧਰ ਮੋਟਾ ਉੱਧਰ ਪਤਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 1996 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25,000 ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਜੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਰਲੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਐਜੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਧੋਕੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੀ ਇਹ ਕੈਪਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੋਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਪਸ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਐਡੀਡਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਰਮਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬੋਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪਵਾ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨ ਪਵਾ ਲਓ, ਬਾਹਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਫॉर द ਬੈਸਟ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 30,000 ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਸਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨੀਆ ਲੈਂਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਮਾਡਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਨਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। VIP ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, AC ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੁਣ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 1,20,000 ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਨਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 1,20,000 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 80,000 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 80,000 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਗੋਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਨਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾੜ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾੜ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ, ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ RCT ਕਰਾਈਏ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੈਪ ਪਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਜਾੜ ਨੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਗੋਡਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਾੜ ਤੇ ਕੈਪ ਚੜਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਕੈਪ ਚੜਾਤਾ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਡਾ 'ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੋਡਾ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਕੰਸਲਟ ਯੂਰ ਡਾਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਗੋਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਫੋਰਸ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਰੀਸ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 25,000 ਤੱਕ ਵੀ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੋਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸਰੇ ਤੇ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਰੇ ਤੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਗੋਡਾ ਘਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਟਲੇਜ ਹੈਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੈਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਟਲੇਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਟਲੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਲ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਘਟਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਟਲੇਜ ਇਸ ਕਾਰਟਲੇਜ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਟਲੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਲਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੇ ਕੈਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਪ ਉੱਪਰ ਚੜਾਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਪ ਥੱਲੇ ਚੜਾਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਕੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਪ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਪ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਚੜਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟਲੇਜ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਛਿੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰਬੜ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੱਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪ ਉੱਪਰ ਚੜਾਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਪ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚੜਾਤਾ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਿੰਗ ਚੜਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਰਗੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਰਗੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਪ ਨਾਲ ਕੈਪ ਰਗੜਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇਟਸ ਅ ਕੈਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਟਰਸ਼ਰੀ ਟਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਅਸੀਂ 3 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਥੋ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਰੋ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਾਈਨਲ ਟਿਊਮਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਪ ਮਾਸ ਦੂਸਰੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਥੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੀਲਡਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 50 54 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਟਾਈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੰਪਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਡੱਬੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਹੈਗਾ 90 ਕਿਲੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ 90 ਦਾ 80 ਕਿਲੋ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬਾਡੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਉਹੀ 90 ਦਾ 100, 110, 120 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਟਾਇਰ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ 19 ਹੀ ਵੇਟ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 19 ਹੀ ਵੇਟ 6 ਲੋਕੀ ਬਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਓਲਡ ਏਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜਾਂ ਚੂਲੇ ਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਤੇ ਵੀ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ 40-45 ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨੇ, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਯੂਰ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਸਟ 82 ਈਅਰਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਕੈਥਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਓਲਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲੀਦਾ। ਏਜ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਗੋਡਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਟਮੋਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਯੂਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂ ਹੈਵ ਗॉट ਅ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕਵਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਗੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੈਪਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਘਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ।